How are you all? How was your week? How was your week's activity? Good evening, all. Yes, tell me, how are you all? Are you all enjoying the rain? How's the weather? Okay, busy with assignments. Okay. Assignment submission time or model exams going on. Okay. Too much called. Okay. ഒരു 1 week back വരെ അല്ലെങ്കിൽ 10 days back വരെ കേട്ടത് it's too hot എന്നാണ്. What a transition. അല്ലേ? Kerala is the new Cherrapunji. Okay. I had plans of visiting Cherrapunji, but since it started raining in Cherrapunji too, it's of no use going at this point, so I'm not going. But it's quite opposite of what we had experienced before. Exactly, Krishna. Victor, are you in Delhi, Victor? High hot. High hot in the parayata. Okay, that usage is wrong. It is too hot in the param, very hot in the param, but it doesn't use it is high hot in the parayata. I'm good, Swapna. Thank you for asking. Yes, rather it is by seeing the status of my friends who's enjoying in the rain in Kerala that makes me feel. Okay, here it is 46, Krishna. I'm good. Okay, so shall we begin? So today is week 36 of live session. That is 36 live session. Just a minute, and we have completed around 253 days of activities. And today we'll be discussing from day from day 242. Is it the problem? Is the problem only with Krishna, or is my voice breaking to you all? Please give me reply. Audio disturbance ആണോ? ഞാൻ ഇനി ഫാൻ ഫുള്ളിൽ ഇട്ടേക്കുന്നതിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു extra disturbance ആണോ അതോ voice break ചെയ്യുന്നതാണോ? Please give me a clarity. It's clear. Audio is fluctuating. Okay. But please don't ask me to reduce my fan speed. I cannot. Some sort of fluctuation. It's clear. So why is it like this? Korchalkarku clear aanu, korchalkarku fluctuations. Okay, okay, fine. Let's continue. Okay. So I'll sit in this, and I request all of you to mute. Okay, I'll mute you all. I'll mute you all. Okay, I've muted all. Okay, fine. So today's topic is expanding boundaries in English learning, embracing technical, cultural, and expressive English. So today is technical English in your field. So please note, we are starting with the activity of day 242. Okay. Activity 242 തൊട്ടാണല്ലോ starting. Just a minute. Yeah, it is from day 242. Okay. Okay. Then understanding and creating English humor, English for social change, exploring varieties of English around the world, advanced reading club discussion, language of negotiation, English, and reflective journey in English learning. So as usual, let's begin with our word of the day. Word of the day is symposium. Symposium. Okay, ഈ ഒരു വേർഡ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ സിംപോസിയം എന്നല്ല പറയാ. ചില വേർഡ്സിൽ ഇടയിൽ എസ് വരുമ്പോ we pronounce it as the sound of Z, the 26th alphabet. So it is symposium. Okay, symposium. It is not symposium, it is symposium. Okay. And ഇത് നിങ്ങൾ പല പോസ്റ്റേഴ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് റിലേറ്റഡ് അക്കാഡമിക് റിലേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ്സിലൊക്കെ കണ്ടു കാണും.
കോൺഫറൻസുകൾ നടക്കുന്നു, സിംപോസിയം ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ. So symposium can refer either to a formal meeting at which experts discuss a particular topic or to a collection of articles on a particular subject. Symposiums colleges organize ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇന്റർ കോളേജസ് ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു കോളേജിൽ നടത്തുകയും മറ്റു കോളേജസിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നടത്താറുണ്ട്. ആൻഡ് ഒരു കോൺഫറൻസും സിംപോസിയവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, സിംപോസിയം കുറച്ചും കൂടെ നാരോ ആണ്, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് മാത്രമായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വേറാസ് കോൺഫറൻസ് ഇസ് എ ബ്രോഡർ ടേം. ഒരു കോൺഫറൻസിൽ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, ആൻഡ് ടോപ്പിക്സ് കുറച്ചും കൂടെ വൈഡ് ആവാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. Professors and graduate students attended a 3-day symposium on climate change. So can you please give me few example sentence using the word symposium? Okay, symposium എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാര് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ പേപ്പേഴ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി കൂടുന്ന ഒരു ഗാദറിംഗിനെയാണ് സിംപോസിയം എന്ന് പറയുക. I am going to Bangalore to participate in the symposium on women empowerment. Very good, Swapna. What about others? Amina is not here. She's absent, I think. Both Swapnas are here. Swadish is here. And I think last week Abdul Majid was active. I think he's also not there. And I had കുറച്ച് പേരുകൾ മുമ്പ് ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ കാണാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. Yeah, Kavita is here. Shibin, please check your connectivity. Heisenberg objected the concepts proved by Schrödinger in a symposium related to quantum mechanics. Okay, good, nice one. Novo Nordisk company arranged a lunch symposium in the conference. Kavita, did you miss something in the sentence? അതോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതാണോ? Arranged a lunch symposium in the conference. Can you please give me clarity about the sentence? Qatar government launched a symposium on technological innovations. Good one. Okay, so now let's move to idiom of the day. Wear your heart on your sleeve. Okay, അതായത് ഹാർട്ട് എടുത്ത് സ്ലീവിൽ. സ്ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ കൈയുടെ അവിടെ വരുന്ന വസ്ത്രത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ സ്ലീവ് എന്ന്. സോ ഇതിന്റെ മീനിങ് എത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇഡിയമാണ് കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഷോ ഇമോഷൻസ് ഓപ്പൺലി ആൻഡ് ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ഹൈഡ് യുവർ ഫീലിംഗ്സ്. അതായത് പുട്ട് ഔട്ട് യുവർ ഹാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. പുട്ട് ഔട്ട് യുവർ ഹാർട്ട് ഓൾസോ മീൻസ് ദ സെയിം, ടു openly show the emotions without hiding it. Few people are facing issues, so let me make it clear. നാട്ടിലും മഴ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റും ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, so please check on that. Okay, so here is an example of the idiom. Ivan is one of those tennis players that spectators love to watch because he always wears his heart on the sleeve. In a 3-day conference, they arranged a symposium. Okay, that makes sense, Kavita. Okay. So please give me example using the idiom, wear your heart on your sleeve. I hope meaning of both word of the day and idiom of the day is clear to you both all. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് പറഞ്ഞതായിരുന്നു, ഇനി തൊട്ട് ഞാൻ ഈ വേർഡ് ഓഫ് ദി ഡേയും ഇഡിയം ഓഫ് ദി ഡേ ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല എന്ന് അറിയാണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയതാണ്. ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓൺവേർഡ്സ് ഐ വോണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ. Okay, give me example sentence using the idiom.
Please, നമുക്ക് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് cover ചെയ്യാനുണ്ട്. So please make it fast. Don't fear to wear your heart on your sleeves. നമ്മൾ don't fear എന്ന് പറയില്ല. നമ്മൾ usually don't be afraid എന്നാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാം. Don't fear എന്ന് പറയില്ല. Don't be afraid. Okay? My father was admired by everyone in the family because he always wore his heart on his sleeve. Good one, Swapna. Okay, I'm not wait. The psychologist asked Nina to wear her hat on the sleeve. Okay, heart and typing mistake. Wear her heart on her sleeve so as to feel lighter. Very good usage. Sagara. Sagara. Okay, nice name. Variety പേര്. It's a unique name, right? Sagara. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ കേൾക്കുന്നത്. I hope അത് അങ്ങനെ തന്നെയാ pronounce ചെയ്യുന്നതെന്ന്. Am I right? Sagara, Sagara. അതിന്റെ pronunciation അങ്ങനെയാണോ? I love my cousin brother Anup more than anyone because he wear heart on his sleeve. Okay, he wears എന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെയിലി റൂട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സ്വഭാവം അതാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ he wears his heart on his sleeve. Okay, wears. Okay, let's move on to next slide. Yes, Ragendu. Last week നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? I don't know. Yes, Ragendu is here. Yes. Okay. So please put up your activity of day 242, that is technical English in your field. Please ഇന്ന് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകണേ. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. Here I mean is always genuine too. Okay, yes. Okay, clear on Krishna. Please put up your activity of day 242. That is technical terms related to your professional or academic fields. There are 63 people participants in the meet. Apart from me and Ashok, there are 61 participants. So out of 61 participants, how many of you have done the activity of day 242? Okay. Swapna, mastering technical teams in your terms in your field. So your field is sociology, okay. Swapna has introduced the words epistemology, metaphysics, rationalism, empiricism, phenomenology. Good, nice. Very good. What about others? Okay, that's okay. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാറ് നിങ്ങളോട് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാവരും പ്രയർ ആയിട്ടേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it'll be easy. What about others? Out of these 61 people, is it only one Swapna who've done the activity? Very disappointing. സ്വപ്ന ഒരാൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു എന്നതിനേക്കാൾ ഇതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് സങ്കടമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബാക്കി ഇത്രയും പേര് ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന്. Oh, Kavita, okay. Are you okay? Do you feel better? Okay, now my health is okay എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Okay, take rest. Okay, take care of your health. I think herbs is infection ആണോ? I'm not really aware of this. Is it an infection? Food related ആയിട്ടുള്ള അസുഖമാണോ ഇത് herbs എന്നുള്ളത്? It's okay, Victor. So welcome to English Enrichment Program. ഇന്ന് വിക്ടർ അല്ലാതെ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ലേൺ വൈസിലും പ്രപ്പോയിസിലും ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകൾക്ക് apart from that complimentary item. Okay, there are other newbies too. Okay, Ansel is here. Any other newbies? Okay, so many new people are here. Nida is here. Sneha V. Samuel is here. Sagra is here. Priya is here. Sri Kumar, Yunus. Okay, welcome you all. So English Enrichment Program എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ മെയിൻ കോഴ്സുകളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി പ്രോഗ്രാം ആണ് ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് സ്കിൽസ്. ഓക്കെ, അതായത് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോ
around 250 days complete ചെയ്തു and 36 live sessions complete ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So basics, Englishന്റെ basics നമ്മൾ cover ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. That is sentence formation, adjectives എന്താണ്, nouns എന്താണ്, tenses എന്താണ്, grammar, അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച സംഗതികൾ യൂസ് ചെയ്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുകയും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so all the new students, നിങ്ങൾക്ക് നാളെ തൊട്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് കിട്ടും. The activities you will be getting it through your mentor in WhatsApp. Okay, so in case നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ please connect with your mentor. I hope നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു mentor assigned ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ മെന്ററിന് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കുക, എനിക്ക് ഈ ടാസ്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. പറ്റുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക. അത് പെർഫെക്റ്റ് ആവണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. This is an open place to make mistakes. Okay, കൃഷ്ണ. യാ, കൃഷ്ണ ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ടില്ലേ ക്ലാസ്സില്? കൃഷ്ണന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലല്ലോ. ഐ എം ടോക്കിംഗ് ടു ദ ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പറയാ, ഒരു മോർ ദാൻ 50% ഇംഗ്ലീഷും ബാക്കി മലയാളം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് പോകുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സോ സെന്റൻസോ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, you are free to ask in the chat box. Okay, and നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ റിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നൊരു റൂള് ഈ ക്ലാസ്സിനില്ല. You can ask your doubts in the chat box in any language, either Malayalam or English, because I am only fluent in these both language. Baki Arabic and Hindi ke ezhudane vaikane ariyullo. I am not very good at understanding the language. Okay, there are so many newbies today. Siji, pinne Vivo, kore pere phone inde perilaanu ullathu. Suhaila, Samsung, anu kore pere phone inde perilakkanu ullathu. Okay, I hope all of you got an idea about EEP. Okay, and നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് സെഷൻസ്, EEP ഇതിപ്പോ 36 ലൈവ് സെഷൻ ആണ്. ബാക്കി ലൈവ് സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആപ്പിലും, അസാന ആപ്പിലും കിട്ടും, or else യൂട്യൂബിലും അപ്ലോഡഡ് ആണ്. Okay, so is it only Swapna who've done this? What about the other Swapna? What about, okay, Kavita vayyarunnu parnu. What about Sangeeta? What about Krishna? What about Swadish? സ്ഥിരമായി അറിയുന്ന കുറച്ച് പേരുകൾ വിളിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. I know there is no point of telling excuses till due to exams not getting enough time. Okay, so Swadish, I can understand, since you're working. Along with your work, you're also, I mean, everyone along with work is also managing the classes. Okay, try to cover up. Can't attend it regularly, it will available later in app learners. Can't attend it regularly എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. If you cannot attend the class regularly, it will be available later in your app or also in YouTube. Okay. Okay, so let's go to our next slide, that is understanding and creating English humor. This is your activity of day 243. It was to watch a stand-up comedy or a comedy show and note the types of humor used and how the cultural references how the culture influences humor. And also there was an additional activity to try to create your own short comedy skit. Did anyone do this activity? Activity of day 243 was to create a English humor piece. Okay, Swapna has done it. ബാക്കി ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും chat box ൽ ബാക്കി ചെയ്തവർ ഇടുന്ന activities ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. So let's all look into Swapna's activity here. Okay, the show's name is 1977 British sitcom with 4 seasons. Just a minute, Victor. I'll reply. Okay, Victor, the question I reply that. Okay, now I want all of you to have a look at Swapna's activity of day 243. The story plot is Jeremy Brown, a language teacher, tries to make a living by teaching English to immigrants. With pupils from India, Pakistan, France, China, Japan, Germany, Italy, Spain, and many other countries, his lessons do not always go as planned. Okay, that is the story plot. And the funny moments in the story or this show is Mr. Brown reading newspaper headlines. The American embassy is bugged. Can anyone tell me the meaning? Taco.
it's a student from Japan. It means the American embassy is full of little insects. Actually, bugging എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചോർത്തുക, രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുന്ന ഒരു ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് bugging. That is conceal a miniature microphone in a room or device in order to listen to or record someone's conversations. ആൾക്കാർ അറിയാതെ അവരുടെ കൺവെർസേഷൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോഫോൺസോ വീഡിയോ എന്താണ് വെബ് ക്യാംസോ വെച്ച് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആക്ച്വലി ബഗ്ഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൽ ഉള്ളൊരു ചെറിയ ഇൻസിഡന്റ് പറഞ്ഞേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻസെക്ട്സിന് ബഗ്സ് എന്ന് പറയും. ബെഡ് ബഗ്സ്, കുഞ്ഞു മൂട്ട പോലത്തേനൊക്കെ നമ്മൾ ബഗ്സ് എന്ന് പറയും. സോ ബഗ്ഗിങ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് റിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് embassy is full of little insects. Okay, very good, Swapna. And Sangeeta has also done the activity. Have a look at it. When I had started this activity, I watched some popular comedy shows like Friends and The Office. Good. I paid attention to the different types of humor they used. As there are several types, I focused on 2 types. On the wordplay. It is also known as puns. They are double meaning jokes and clever language usage. For example, I am a baker, but I couldn't make enough dough. Here, dough refers to both the mixture and the sense of money. Okay, nice, nice, good. Next is situational comedy. അതായത് ഈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോ ആയാലും ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോ ആയാലും രണ്ടും അമേരിക്കൻ ഷോസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അമേരിക്കൻസിന്റെ യൂസേജ് ഓഫ് അവരുടെ ഹ്യൂമറിൽ വരുന്ന സംഗതികളാണ് ഈ ഡബിൾ മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് സിറ്റുവേഷണൽ കോമഡി ഒക്കെ അമേരിക്കൻ ഹ്യൂമറിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. An example of situational comedy is given here. It is a scene in the kitchen at home. Characters are mom and her son Alex. Susan is cooking dinner in the kitchen. Mom is stirring a pot. Mom is asking, Alex, can you please get me the olive oil from the pantry? Alex is looking into the pantry and telling Mom, I can't find it. Mom is frustrated, and then she tells, it's right there on the top shelf. Alex is replying, I still don't see it. Mom again tells, it's right in front of you, Alex. Yeah, okay. നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ? Okay, I very much appreciate both of you, Sangeeta as well as Swapna. This wasn't a very easy task. കാരണം അത്യാവശ്യം ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു ഇത്. ആദ്യം ഒരു കോമഡി ഷോ കണ്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഹ്യൂമർ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത്. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ഡയറക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. സോ I would give a big applaud to both. Okay, so Victor, previous classes എല്ലാം യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് എൻറിച്ച്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം സെഷൻ 1 സെഷൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സെഷൻ 35 വരെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. മേ ബി സെഷൻ 34 വരെ, 35 ചിലപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ഓൾസോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡിങ് ആപ്പ് ഇല്ലേ അസാന, അതിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡറിൽ തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആണോ കൃഷ്ണ? ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഡെയിലി, അത് ഒരു ദിവസവും മിസ്സാവില്ല. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് പബ്ലിക് ഹോളിഡേ പോലും നമ്മളുടെ ഈപ്പിനെ ബാധിക്കില്ല. സോ ഏതെങ്കിലും ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെന്റർ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട്, ഒരാൾക്കിടക്ക് മിസ്സായി പോവാം. യുനോ, മനുഷ്യന്മാരല്ലേ, മിസ്റ്റേക്സ് സംഭവിക്കില്ലേ? സോ പ്ലീസ് കണക്ട് വിത്ത് യുവർ മെന്റർ. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ദിവസം ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ഈവനിങ് 5 o'clock ആയിട്ടും നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കണക്ട് വിത്ത് യുവർ മെന്റർ. ഓക്കെ, ഹായ് മാം, ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ വീക്കാണ്, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് BA ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ എടുത്തത്. സോ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ? That is a direct message I've got. Making clarity to all of you present here, to all the newbies present here. എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും പേഴ്സണലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്ര പോസിബിൾ ആയ കാര്യമല്ല. എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്നിട്ടല്ല, ഐ വുഡ് വെരി മച്ച് ലൈക്ക് ടു ഡു ഇറ്റ്. പക്ഷെ നമ്മള് സമയത്തിന്റെ കോൺസ്ട്രെയിൻസ് കാരണം അത് സാധ്യമാവുന്ന കാര്യമല്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക ആകെ ട്യൂസ്ഡേ 8 to 9 PM എന്ന ടൈം പീരീഡിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ വീക്ക് ആയവര് സെഷൻ 1 തൊട്ടേ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരുവിധം ബേസിക്സ് എല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു 250 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പുതുതായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ സെഷൻ ആദ്യമേ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡിഫിക്കൽട്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെന്റർ ത്രൂ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സെഷൻ 1 തൊട്ടുള്ള ഒരു ലൈവ് സെഷൻ വേണം എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാം. ഓക്കെ,
Devika Raj, please check your internet. Okay? ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Ma'am, I'm having medical issues so that I couldn't attend last classes. Leo Umman, I am having seizures and those medicines are sedative so that I cannot attend the live classes. Pardon me, ma'am. Okay, okay, Leo. Get well soon. Take care of yourself. Health is first. Take care of your health. നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ. സോ ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു യുവർ ഹെൽത്ത്. പറ്റുന്ന പോലെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ കാണുക. ഓക്കെ? ഓക്കെ വിക്ടർ, ഐ ക്ലിയർ യുവർ ഡൗട്ട് നൗ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗിനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ടൈം തരാം കേട്ടോ. ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിന് ഒരു ഫ്ലോ ഇല്ലാതെ പോകും. ഓക്കെ വിക്ടർ, കൈൻഡ് എന്നതിന് എന്തൊക്കെ അർത്ഥമാണ്? കാരണം ചോദിച്ചത് മാഡം ഇടയ്ക്കൊക്കെ കൈൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പല വേറെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ കൈൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കൈൻഡ് എന്നതിന് മേജർ ആയിട്ട് രണ്ട് അർത്ഥമാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ദയ, അല്ല എന്താ വെയിറ്റ്, കറക്റ്റ് കൈൻഡ് അത് ദയാണോ കരുണയാണോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, കൈൻഡ് ഇസ് ദയ കാണിക്കുക, മറ്റുള്ളവരോട് ദയ കാണിക്കുക. കരുണ, ദയ എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് അല്ലെ? ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് പിന്നെയും കരുണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേഴ്സി എന്നുള്ള വേർഡ് ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, മേഴ്സി, അതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം മീനിങ് ആണ്, സിനോണിംസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ വിക്ടർ, ഒന്ന് കൈൻഡ് എന്നുള്ളത് ദയ കാണിക്കുക, ബി കൈൻഡ് ടു അതേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും. പിന്നൊന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ്, ഒരു തരത്തിലുള്ള, ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ് ഐറ്റം. ബിരിയാണി ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ് ഐറ്റം, അതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ വസ്തുവാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റം, അതൊരു തരത്തിലുള്ള എന്താണ് പഠന ഉപകരണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സിറിയൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പൾസസ് എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ധാന്യ വർഗ്ഗങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. കൈൻഡ് ഓഫ് ആ ഒരു തരത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയാനും നമ്മൾ കൈൻഡ് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ മേജർ യൂസ് ഓഫ് കൈൻഡ്. ദയ, തരം. യെസ്, ഇത് തന്നെയാണ് കൈൻഡിന്റെ മെയിൻ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയും ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഹ്യൂമർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ദിസ് ഹ്യൂമർ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം കൾച്ചർ ടു കൾച്ചർ. ഓക്കെ, ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഹ്യൂമർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സട്ടിലാണ്. വളരെ സട്ടിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഹ്യൂമർ ഷോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കോമഡി ഷോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഇവരെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കണേ എന്ന് തോന്നും. കാരണം ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആൻഡ് അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് തോന്നും. കാരണം അവരുടെ തമാശകൾ വളരെ സട്ടിലായിട്ട്, അധിക സമയവും ഇവരുടെ ഒരു ഹ്യൂമർ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ദേ യൂസ് അയോണി ആൻഡ് സർക്കാസം. സർക്കാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയില്ലേ, സർക്കാസ്റ്റിക് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ടെല്ലിങ് എ സെന്റൻസ് ബൈ മീനിങ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ്. നമ്മളൊരു ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് പറയാണ്, ഓ ഐ ആം വെരി എനർജറ്റിക് ടുഡേ, അതായത് ഐ എം വെരി ടയേർഡ് എന്ന മീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറയാണ്, ഓ ഞാൻ ഇന്ന് ഫുൾ ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ് ജോലിക്ക് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു സെന്റൻസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് മെന്റ് ബൈ സർക്കാസം. ഇംഗ്ലീഷിൽ കോമൺ യൂസേജ് ആണത്, ബട്ട് ഇൻ സ്പെസിഫിക് ടു ബ്രിട്ടീഷ് ഹ്യൂമർ കൂടുതൽ സർക്കാസം ആൻഡ് സെൽഫ് ഡിപ്രിക്കേഷൻ. സെൽഫ് ഡിപ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വന്തം നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി പറയുക. ഇപ്പോ എനിക്ക് പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിനെ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ കളിയാക്കുക. ഓക്കെ, ദ ആർട്ട് ഓഫ് മേക്കിംഗ് വൺ സെൽഫ് ദ ബട്ട് ഓഫ് ദ ജോക്ക്. ബട്ട് ഓഫ് ദ ജോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബീങ് ദ വൺ ഹു ഇസ് ബീങ് ജോക്ഡ്. ആരെയാണോ നമ്മൾ കളിയാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ മേലാണോ നമ്മൾ തമാശ പറയുന്നത്. കുറച്ചും കൂടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഹ്യൂമറിലേക്ക് വരുമ്പോ ആക്ഷേപഹാസ്യം. ഓക്കെ, യെസ്, സർക്കാസം ഇസ് ആക്ഷേപ, കറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. സർക്കാസത്തിന് ആക്ഷേപഹാസ്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ ബ്രിട്ടീഷ് ഹ്യൂമർ കുറച്ചും കൂടെ ആൾക്കാർ സെൽഫായിട്ട്
Srinivasan used that strategy in his movie Vadakku Nokkiyantram. Okay, good observation. Okay, so British humor എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഒരു മലയാളികളുടെ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് തമാശ പോലെ ആവാൻ നമുക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയില്ല. ഓൾസോ കുറച്ചും കൂടെ ആൾക്കാർ സ്വന്തം പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് തമാശ ഉണ്ടാവുക. എന്റെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങിപ്പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൂടി പോകും. അതുപോലെ സെൽഫ് ഡിപ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം കഴിവുകളെ കുറച്ച് കാണുന്നതിനെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സെൽഫ് ഡിപ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. യെസ്, ആക്ഷേപ ഹാസ്യം ഇസ് സെറ്റയർ. യെസ് യെസ് യെസ്, ഇതാരാളെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഗൂഗിൾ പിക്സൽ whoever it is, അത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. നമ്മളുടെ വക്രദൃഷ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ന്യൂസ്, ഒരു സെറ്റൈറിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റയർ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ആക്ഷേപഹാസ്യാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൂഗിൾ പിക്സൽ. പേര് പറയോ? താങ്ക് യു ഗൂഗിൾ പിക്സൽ. നിങ്ങളൊക്കെ പേര് മാറ്റി നിങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നാവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ടു അമേരിക്കൻ ഹ്യൂമർ. ദാറ്റ് ഇസ് നേരത്തെ സംഗീത പറഞ്ഞതുപോലെ അമേരിക്കൻ ഹ്യൂമർ ഷോസിൽ എന്താണ് വേണമെങ്കിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയാം. ദ ഓഫീസ്, അതുപോലെ ദ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം വളരെ നോട്ടബിൾ. എത്രയോ കൊല്ലം മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ്സ് ആണ് അതൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിൽ അഭിനയിച്ച ആൾക്കാരിൽ കുറച്ചു പേർക്ക് ഇപ്പൊ മരണപ്പെടുക വരെ ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എവർഗ്രീൻ ഷോ. ഇന്നും ആൾക്കാർ കാണുകയും ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഷോ ആണ് ഈ ഓഫീസും ഫ്രണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ കമ്മിങ് ടു അമേരിക്കൻ ഹ്യൂമർ, ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എക്സാജറേഷൻ. കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക. ഓക്കെ, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ആ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന ഷോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദ ലെവൽ ഓഫ് എക്സാജറേഷൻ ദേ ഡു. ഓക്കെ, ദെൻ ദേ യൂസ് സ്ലാപ്സ്റ്റിക്. സ്ലാപ്സ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി കൂടുതൽ ക്ലംസി. ഇപ്പൊ ഒരാൾ വീണത് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്ലംസി ആയിട്ട് അതിനെ കാണിക്കുക. അയാൾ ശരിക്കും വീണതിനേക്കാൾ എക്സ്ട്രാ ഈവൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് അത് ഫിസിക്കലി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എക്സാജറേഷൻ മെത്തേഡിനെയാണ് സ്ലാപ്സ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബ്രിട്ടീഷ് ഹ്യൂമർ ഇസ് വെരി സട്ടിൽ, വെയർസ് അമേരിക്കൻ ഹ്യൂമർ ഇസ് വെരി എക്സാജറേറ്റഡ്. ഓക്കെ, യെസ് എക്സാക്ട്ലി. അത് ഈവൻ ഫ്രണ്ട്സിൽ പല സംഗതികളൊന്നും എനിക്കും കണ്ടാൽ ചിരിക്കാൻ തോന്നാറില്ല. ഞാൻ ഫുൾ എപ്പിസോഡ്സ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. യെസ്, ഐ ഡു അഗ്രി വിത്ത് യു. Dilip uses slapstick comedy in his movies. Yes, Swapna, exactly. Wow. I am very much admiring Swapna's such observations about films. ശരിയാണ്, ദിലീപിന്റെ കോമഡീസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേ ഓഫ് ആക്ടിംഗ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും സ്ലാപ്സ്റ്റിക് ആണ്, കുറച്ച് എക്സാജറേറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, now let's move to next, that is English for social change. മൂവി ലവർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ ടർബോ ആൻഡ് ഇതൊക്കെ കണ്ടോ? ഏതായിരുന്നു ഗുരുവായൂരമ്പല നടയിലൊക്കെ ടർബോക്ക് കുറെ നെഗറ്റീവ്സ് വന്നല്ലോ. ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ലെവൽ മീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നും. ഓക്കെ, ടർബോ കണ്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ. യാ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഡേ 244. ദാറ്റ് ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കില് ഒരു ഓപ്പ്-എഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുതുക. നിങ്ങളെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ചൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ബ്ലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പ്-എഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നതിനെയാണ് കേട്ടോ ഓപ്പ്-എഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കൃഷ്ണ ഹാസ് പോസ്റ്റഡ് ഹെർ ആക്ടിവിറ്റി. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. Okay, Krishna has same concern as of mine. എന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സോഷ്യൽ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ സൊസൈറ്റി ആണ്. ബീങ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ബീങ് എ സിറ്റിസൺ, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നോക്കിയാലും എന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഇസ് ദ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് മെനി അതർ പ്രോബ്ലംസ്. ഐ മീൻ alcohol consumption or drug usage itself is a problem causing many other big problems. Okay, so Krishna has worked very well. അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഉള്ളത്. So we'll read parts of it. Okay, നമുക്ക് കുറച്ച് വായിക്കാം. I want all of others also to look into Krishna's activity. Alcohol and its negative impacts on society. There are a lot of topics came in my mind before I am choosing this one. Before I am choosing another better sana nammal choose cheyidallo. Before I chose this one. Okay,
Before I'm choosing this one എന്നതിനേക്കാൾ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ already choose ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ. So before I chose this one, which I find which I found is more socially relevant and valuable ever time. Okay, valuable all time. Okay. As problems caused by overconsumption of alcohol in a society, sentences ഇടയിൽ capital letters use ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. Alcohol in a society is not something new or uncommon in these days, as it's prevalent since ancient times. അവിടെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ വേണമായിരുന്നു, full stop ആയിരുന്നില്ല, and space വേണമായിരുന്നു. That's why I said it's ever time. Okay. And maximum and വെച്ച് സെന്റൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ വളരെ ടെക്നിക്കലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് വെച്ച് സെന്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അത്തരത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ മാക്സിമം അത് ഒഴിവാക്കുക. തെറ്റാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും അത് ഫോളോ ചെയ്യരുതല്ലോ. സോ അത് ഞാൻ എന്താണ് ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് റോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഗ് റെഡ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷെ മാക്സിമം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. And as we already know, it's our government's one of the main source of revenue along with other major incomes. I often wonder by the fact that not only they permitted its selling, but also promoting it in so many different ways, so they know its adverse side effects and the negative impacts happening in society, just like any other drug. Its true authorities are taking strict measures against the consumption and sale of more harmful drugs like cocaine, heroin, marijuana, LSD, and MDMA as it's illegal. These are marked as illegalized drugs by the state government, while alcohol is legalized. Now the question is, why it's a legalized drug? Good question. Why? Because it's adding some monetary benefits to state government's treasury. So they can't avoid it. Exactly. They earn by it through multiple ways. For example, a person gets his favorite bottle from any government approved beverage outlet, then he consumes it and then he ride a vehicle, and the same guy will be penalized with higher amounts by the police department, who also works under the state government. What an irony. Good point. Very good point. ഞാനും പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്, മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കരുത് എന്ന് പറയും, പക്ഷെ ബാറിൽ കാറിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും മദ്യം വിതരണം ചെയ്യും. പിന്നെ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു പോവുക? എന്നെയും കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളാണ് അവർക്ക്. Why alcohol is a major problem in a society? Kavita, sorry, this is by Krishna, right? Krishna, sentences എല്ലാം ഓക്കെ ആണ്, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ക്രിസ്പ് ആക്കാൻ സ്കോപ്പ് ഉള്ള സെന്റൻസുകളാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കുറെ റിപ്പിറ്റേഷൻസ് വന്ന പോലെ തോന്നി. തെറ്റുകളല്ല, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രിസൈസ് കോൺസൈസ് കുറച്ചും കൂടി ക്രിസ്പ് ആക്കാൻ പറ്റിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ അല്ലേ. കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. Why alcohol is a major problem in a society? Why alcohol is said to be as a big problem in the first place, while there are other harmful and hazardous drugs available in our society? Have anyone ever thought about this? Let me explain it to you in detail. First, we can discuss about other drugs like marijuana, cocaine, heroin, pan, Paraguay, LSD, and MDMA. Okay. So, ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു വിടുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോൾ മേജർ പ്രോബ്ലം ആയി എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That's a good heading. Next, alcohol makes a person characterless എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Again, good one. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന heading and subheading matters a lot. Okay. Okay, Kavita, that was a very good attempt. Okay, but ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാർട്ടിംഗിലെ സെന്റൻസുകളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ക്രിസ്പ് ആക്കാം. നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു സൊസൈറ്റൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സെന്റൻസുകൾ ക്രിസ്പ് ആക്കിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ്. Okay, Swadesh. Okay. Okay, next, Sangeeta has also done the activity, that is ending food insecurity, a call to action. Very good. In a world where very good topic. In a world where technological advancements and economical growth is boundless, it is a travesty that millions still go to bed with hungry in the parayenda avashyilla. Bed hungry in the parna madi. To with is not needed there. Food insecurity is pressing issue. Not only in developing countries, but also in prosperous countries. It is an injustice and demands to take
an immediate ആണ്. Take a immediate അല്ല, take an immediate because I is a vowel and before vowels we use an. An immediate and collective action. According to World Food Program, an estimated 937 million people across 93 countries do not have enough to eat. This is not just statistic. Good. It represents an individual lives affected by hunger and malnutrition. Okay, also, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാമെന്ന് 3 പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ് സംഗീത. ഷോർട്ട് വൺ ബട്ട് ഗുഡ് വൺ. ഓക്കെ. സോ ഇനി എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് എൻഗേജ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ്. നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ഇപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ point എന്താണ്? To make a difference. Be it be about food security, it can be about eating junk foods, it can be about alcohol consumption, it can be about environmental issues. ഏത് social issues നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ point എന്താണ്? To bring a change in the current situation. That is to motivate and inspire people to make a change. അല്ലെ? So ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ലാംഗ്വേജിൽ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ it will be effective into 10. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എഴുതിയ ഫോമിനേക്കാൾ into 10 effective ആയിരിക്കും if we use the following methods. And ഈ methods എന്താണ് both writing and speaking applicable ആണ്, but is more applicable in speaking. Okay, it is applicable in both writing and speaking, but it is more applicable in speaking. Okay, എപ്പോഴും social issues കൂടുതൽ effective ആവുക സ്പീച്ചിലൂടെയാണ്. കാരണം ഈ ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്ന ആളെ ഒരു ഇമോഷണൽ ടോണിൽ വായിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ഒരു ഇമോഷണൽ അപ്പീലിംഗ് എഴുതിയ ആള് വിചാരിച്ച പോലെ കിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് സ്പീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ഷോർട്ട്ലി ഡിസ്കസ് 10 പോയിന്റ്സ് ഹിയർ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഐ വാണ്ട് പറ്റുന്നവരെല്ലാരും മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ. ഐ ഹവ് സ്ട്രക്ചർഡ് ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് I've given example for each point so that I don't have to explain much. You can understand it from the sentence. If in case is there any word that you do not know the meaning, please do ask in the chat box. Okay, is my pace of speech very fast? ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ വേഗത കൂടുതലാണോ? എൻ്റെ pace of speech കൂടുതലാണോ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും catch up ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഒന്ന് slow ആക്കണോ? Or is it fine? Please do reply. ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കാം അല്ലെ? ഓക്കെ, കുറച്ചു പേർക്ക് ഫൈൻ ആണ്, കുറച്ചു പേർക്ക് കൂടെ സ്ലോ ആക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ കൺസിഡറിങ് എവ്രിവൺ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് a 0.5 slower. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ. നമ്മളൊരു കാര്യം വളരെയധികം കൺസേൺഡ് ആയിട്ട് എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെയധികം ആലോചിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഇമോഷണലി ടച്ച് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ. സോ ടു ബ്രിങ് ഇൻ ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ, one method is use of vivid imagery. Okay, use of vivid imagery. അതായത് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് അത് കണ്ണിൽ നേരിട്ട് കാണാതെ തന്നെ ഇമാജിനേഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇമാജിൻ സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് എ പീക്ക് ഓഫ് എ മൗണ്ടൻ, the world spread out before you, the wind whispering tales of adventure in your ears. അത്തരത്തിൽ എത്രയും ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ഇമോഷണലി ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് add stories and anecdotes. Anecdotes are real life experience. Okay, next one is positive and encouraging tone. How can you bring in a positive and encouraging tone? One thing is by giving affirmations and praise. That is, പലരും ചോദിക്കും ഇപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് യൂസേജ് ഒക്കെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, നമ്മൾ ഒരാൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് നിന്നുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? Is there any point if just one person stops using it? So you can give affirmations by telling that you've already accomplished so much and the best is yet to come. Okay, and give an overall optimistic outlook. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇമോഷണലി അപ്പീൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പീച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റിവിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരും. നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ്സ് ഷുഡ് ബി പോയിന്റഡ് ഔട്ട്. പക്ഷെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് ആയിരിക്കണം. അതിനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് rather than the problems, more focus should be on solutions. So focus on possibilities and future success. The road is ahead, is full of opportunities and waiting for you. എന്ന രീതിയിലുള്ള സെന്റൻസുകൾ ആണോ? എന്റെ ക്ലാസ് അങ്ങനെയാണോ?
പ്രോബ്ലത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആണോ ഞാൻ പറയാറ്? ഓക്കെ, ഐ എം ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ഇറ്റ്. എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കുറച്ചൊരു സാഡിസ്റ്റിക് ആളാണോ എന്നൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട്. ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ഫ്രം someone else that I have a positive, അല്ലെങ്കിൽ I am giving up optimistic outlook in it. Thank you, Swapna, for that. Very much welcome, Krishna. And നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്സ് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊരൊറ്റ ജോലി മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. So I'm just doing my work. Okay. Okay. Now, third point is clear and concise message. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, പലരുടെ ഒരു വിചാരമുണ്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് കോൺസൈസ് ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന്. ഐ മീൻ ഇത് റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡന്റ് ആണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു കോളേജിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു SOP, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പർപ്പസ്, നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ലെറ്റർ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പർപ്പസ്, എഴുതുകയും ആൾ എനിക്കത് എന്നിട്ട് അയച്ചു തന്നു. ഹംന, ഇതിലെല്ലാം സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ആണ്, ഇതൊന്നും എനിക്കൊന്ന് ടഫ് വേർഡ്സ് ആക്കി തരുമോ? അപ്പൊ ചോദിച്ചു അത് എന്തിനാ, വൈ ഡു യു വാണ്ട് ദാറ്റ്, ദിസ് ഇസ് വെരി നൈസ്, ദിസ് ഇസ് വെരി clear, very concise. No, if we use only advanced and very tough words, people will be impressed. That's actually a misconception ആണ് കേട്ടോ. ഫീൽഡ് റിലേറ്റഡ് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ആവശ്യമില്ലാതെ വെറുതെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിനെ എന്താണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ ടു ഡെലിവർ ക്ലിയർ ആൻഡ് കോൺസൈസ് മെസ്സേജ് യൂസ് സിമ്പിൾ ബട്ട് പവർഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ജാവ പോലെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം ബട്ട് പവർഫുൾ ആയിരിക്കണം. Like together we can make a difference. ഇതേ സംഭവം ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് വേർഡ് ഉള്ള സെന്റൻസ് ആക്കി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാം. പവർഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ലൈക്ക് change begins with a single step, change begins within you, you are the change എന്ന രീതിയിലുള്ള പവർഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ആഡ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്. അതായത് നമ്മൾ ഇത്തരം ചേഞ്ചുകൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ആൾക്കാരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു എൻവയൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ 55 പേരോട് സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. There are 55 participants here. Okay, ഇപ്പൊ 54 ആയി. 54 participants about an environmental issue. So നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് 1-to-1 ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നണം. ഞാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളെ പേഴ്സണലി അഡ്രസ് ചെയ്യാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരണം. അതാണ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ദ വേർഡ് യു. യു ഹാവ് ദ പവർ ടു ചേഞ്ച് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ. ഇഫ് യു സ്റ്റഡി യു വിൽ സക്സീഡ്. ഓക്കെ, ആ യു എന്ന വേർഡ് എന്താ അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും പേഴ്സണലി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എൻഗേജ് ദ ഓഡിയൻസ് ബൈ ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പല സ്പീച്ചിലും പല ആർട്ടിക്കിൾസിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ തന്നെ അത് ഉറക്കെ ആൻസർ പറയണം എന്നില്ല, ബട്ട് ടു സെൽഫ് ആൻസർ. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് ഡെയിലി പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ കത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പലരും ആലോചിക്കും, ശരിയാണല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ കോസിങ് ക്യാൻസർ. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷന് അയ്യോ ഇടയിലുള്ള ചാറ്റ്സ് ഞാൻ വായിക്കാട്ടോ, ഇതൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട്. യാ, സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ അവെയർ ആക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോൾ ടു ആക്ഷൻ. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് സ്പീച്ചിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ആൾക്കാരെ കറന്റ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് തിങ്സ് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷൻ മാറ്റുക. സോ ഇൻസ്പയർ പീപ്പിൾ ബൈ യൂസിങ് സെന്റൻസസ് ലൈക്ക് ടേക്ക് ദ ലീപ് ടുഡേ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം യുവർ ലൈഫ്. അതായത് ആക്ഷൻ ഇന്ന് ചെയ്തു തുടങ്ങും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ മാറട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഏർജൻസി. അതായത് ഇതൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് നീഡാണ്. ഇപ്പോ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ ഓസോൺ ലെയറിന്റെ ഓസോൺ ഹോൾസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അധികമായി ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഇമ്മീഡിയസി കൊണ്ടുവരാറ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഡോണ്ട് വെയിറ്റ്, സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ജേർണി നൗ. അതായത് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിപ്പിറ്റീഷൻ ആൻഡ് റിതം. ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് കീ ഫ്രേസസ്. ദാറ്റ് ഇസ് റിപ്പീറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്രീം ബിഗ്, വർക്ക് ഹാർഡ്, അച്ചീവ് ഗ്രേറ്റ്നെസ്. വേറെ ഒരു സംഭവം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എല്ലാ സംഗതികളും നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത്. എല്ലാ സംഗതികളും ഈ ഒരു പവർഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കോലത്തിൽ ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്യരുത്. നമ്മുടെ മൊത്തം സ്പീച്ചിനെ അങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? പീപ്പിൾ വിൽ ഫെയിൽ ടു ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു റിതമിക് അല്ലെങ്കിൽ റൈമിംഗ് ആയിട്ട് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പവർഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ രൂപത്തിൽ പറയുക. നമ്മുടെ മൊത്തം സ്പീച്ച്, ചിലരുടെ സ്പീച്ച് ഉണ്ട് ആകെ മാസ് ഡയലോഗ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത്തരത്തിലുള്ള സ്പീച്ച് കേട്ടിരിക്കാൻ മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി നൈസ്, ബട്ട് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് വിൽ ബി ലെസ്. ഓക്കെ,
So choose what is important and make those important things into repetition, powerful statements, and rhyming sentences. Okay. Use alliteration and parallelism. Alliteration എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നു starting consecutive words with same letter. Boldly believe, bravely achieve. കണ്ടോ, അപ്പൊ നോട്ടബിൾ ആയിട്ട് മൈൻഡിൽ നിൽക്കും. ഇന്നലെ ആള് സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞു ബോൾഡ്ലി ബിലീവ് ആൻഡ് ബ്രേവ്ലി അച്ചീവ്. സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ നോട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അലിട്രേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എംപതി ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺ ആർ വേ ടു ചേഞ്ച്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലേണിംഗ് ജേർണിയിൽ യു ആർ ഫേസിങ് സോ മെനി ചാലഞ്ചസ്, റൈറ്റ്? സോ ഹൗ കെൻ ഐ അക്നോളജ് ദാറ്റ്? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പറയാണോ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ, ഇത് ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരും അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. സോ ഹൗ ക്യാൻ ഐ അക്നോളജ് യുവർ ചാലഞ്ചസ്? ഐ നോ ഇറ്റ്സ് ടഫ് ബട്ട് പെർസിവിയറൻസ് വിൽ പേ ഓഫ്. അതായത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ ഒരു ഫലം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. സോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഷെയർഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. ഒരു വി ഫീലിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. യു സെന്റൻസസ് വേണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി സെന്റൻസസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ടുഗെദർനെസ്. We've all faced obstacles, but it's how we overcome them that defines us. Okay. Next is credibility and authority. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രെഡിബിൾ ആണ്, വാലിഡ് ആണ് എന്ന ആൾക്കാരെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you can add statistics, factual knowledge along with citing the lines of experts, like as Nelson Mandela said, it always seemed impossible until it's done. Also personal expertise. Ipo ningaloru ജിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ആളല്ലേ. സോ യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഫ്രം യുവർ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇൻ മൈ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ ഹവ് സീൻ ഹൗ എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻക്ലൂസീവ് ലാംഗ്വേജ്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് പല ആൾക്കാരായിരിക്കാം, പല സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ആയിരിക്കാം. സോ create a feeling of togetherness by using sentences like we are in this together and together we will succeed. ഇത് എപ്പോഴും മാക്സിമം ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു വി ഫീലിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ടുഗെദർ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഷുഡ് ബി ടുവേർഡ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സ്പീച്ച്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഹ്യൂമർ ആൻഡ് വിറ്റ്. ഹ്യൂമർ എന്നത് തമാശകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ഹ്യൂമർ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് റിസർച്ചുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സൈക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ സൈക്കോ തെറാപ്പി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഹ്യൂമർ. അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ സീരിയസ് ആയി കാണുക എന്നതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിൻസിയർ ആയി കണ്ടാൽ മതി, ഒന്നിനും ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയി കാണേണ്ട ആവശ്യം ആക്ച്വലി ഇല്ല. We should be sincere, okay, not serious actually. So give light-hearted comments like life is too short to be serious all the time, let's have a little fun along the way. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാറില്ല ഇടയ്ക്ക് ഗെയിംസ് കളിക്കുക, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട്. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഡെയിലി ഗെയിംസ് കളിക്കണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ് സമയവും ഞാനും ഒരുമിച്ച് ഓടിയെത്താറില്ല. Okay, so these are the 10 things you should be careful while advocating for a change. Okay, it can be applied in both writing as well as speech. Ma'am, a motivator video kando, very negative. That is an example of a negative approach in facing an audience. Yes, yes. I saw many people trolling that video. Okay. It is after adding Korean troll videos and pinky manslaila. It is then I went and watched the real video. A troll video and I understood that something have happened and all of it. Yeah. സ്വാദിഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേര് അനിൽ ബാലചന്ദ്രൻ. ഞാൻ ആ പേര് അത്ര അവെയർ ആയിരുന്നില്ല. വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അഗ്രസീവ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഒരു ബാഡ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ദർ ഇസ് എ ട്രെൻഡ് ടുഡേ. നമ്മൾ കൂടുതൽ ബാഡ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇൻഫോർമൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്. ബട്ട് നോ, വി ഹാവ് ടു കീപ് അപ്പ് അവർ മൊറാലിറ്റി, അവർ വാല്യൂസ്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ തന്നെയാണ് അധികം ആൾക്കാരും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. അധിക ട്രെയിനേഴ്സിന്റെയും ചാർജും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ലാക്സ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു like this humor and wit is very evident in the talks of Abshud Guruvayur. Okay, there is a motivator. He's not actually a motivator, he's a trainer. Okay, Abshud Guruvayur, you can YouTube him. He is well known for the usage of humor in his way of training. Okay, just check.
Okay. Next is exploring varieties of English around the world. Yes. Okay. So this is your activity of day 245. That was to choose a similar activity to compare English of two different English speaking countries. Did anyone do this? Activity of day 245. Okay, is there anyone else who've done the activity? We've done the same activity before. ഇങ്ങനെ സിമിലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് തരുന്നത് നിങ്ങൾ സെയിം ആക്ടിവിറ്റി എടുത്ത് വെക്കാനല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ കമ്പയർ ചെയ്തവര് ഇന്ന് വേറെ രണ്ട് കൺട്രീസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. Okay, because I think there are so many, around 50 English speaking countries ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. Let me just clarify. $67 different countries native language ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And apart from that, actually India ഒരു natively English speak ചെയ്യുന്ന country അല്ലല്ലോ, but we have something called Indian English, right? So compare ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കൺട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജും എടുക്കാവുന്ന. വേറെ ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് മതിയോ? ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ let's skip, almost we are running out of time. I'll skip to the next activity. Okay, it's okay, Swapna. That is activity of day 246. That was to read an article. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു പോവർട്ടി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു, കാരണം എല്ലാവരും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആവണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. Yes, please share the activity, those who've done. That was to form a summary and also to discuss and interpret what that article is about, and what is the points that article shares, and what is your viewpoint about it. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഒരു വലിയ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു കുറെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് പോവർട്ടി അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ്. Okay, as a sociology student, I found this article very intriguing and illuminating. It covers a wide range of global issues such as poverty, World Bank's role in eradicating poverty, inequality caused by industrialization, inequality across countries, cities, rural areas, and genders, etc. Due to its length, summarizing it in a short paragraph is nearly impossible. Very good usage. Very good. However, I'd like to highlight a few sentences that grabbed my attention. In fragile democracies, inequality turns good people to evil. Inequality is usually associated with poorer developing nations, but many wealthier nations also suffer from inequality, sometimes at levels similar to those of some developing countries. People are the real wealth of nations. Development is about expanding the choices people have to lead the life that they value. Okay, I would very much appreciate this, Swapna, because article എടുത്തവർക്ക് അറിയാം, നോക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, it is a quite big one. ഞാൻ പോലും ആ ആർട്ടിക്കിൾ ഫുൾ വായിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വായിച്ചു, പിന്നെ I just had a just look at it. I just had a small look at it. Okay, അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ച്, and also the usage, like it is nearly impossible എന്നുള്ള usage ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. Okay, also sentences that grabbed my attention. Okay, very good. Okay, and vocabularies learned are oligarchical structure, plutocracy. Good one. Okay, I very much appreciate your dedication, Swapna. Okay, thank you for doing it. Okay, Swadesh has requested me something. He's written an essay about wayward humanity. He wants to read it here. Okay, Swadesh. I'll unmute you. Swadesh, please unmute.
യെസ് മാം. മാം ഇത് ഞാൻ അന്ന് ഒരു തവണ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കറിയില്ല മാം അത് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ റീഡ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അയച്ചിട്ട് പോവായിരുന്നു, ലീവ് ചെയ്യായിരുന്നു ക്ലാസ്. ഇല്ല, വേവാർഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യാം. Okay. I don't think everyone is familiar with the word Wayward Humanity. So please give ആദ്യം Wayward Humanity എന്താണെന്ന് ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് you can continue with your വേവാർഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി മീൻസ് ഇപ്പം മനുഷ്യത്വം ഇങ്ങനെ ചെതറിപ്പോകുന്ന, വേവാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കാറ്റേർഡ് ആവുക എന്നാണ് മീനിങ്, ചെതറി പോകുന്നത്. അപ്പം Okay. ഹ്യൂമാനിറ്റി ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുവാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് വേൾഡിൽ. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ്, വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഒരു സംഭവം. Okay, fine. You can start. Okay, thank you, ma'am. A 3-year girl child was raped and burns to death in Uttar Pradesh. Two ladies were gang raped by a mob after making walk them through the street nakedly in Manipur. These are very few shocking incidents that recently happened in India. How do we feel by hearing such atrocious acts happening around us? Where is the light of humanity in such peoples? We have lost our kindness, peace, and morals taught by our great leaders like Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda, Sri Buddha, and all. How people react towards an issue will make the incident a news valued one. In those heart-touching news, most of the protest will be through some social media post or videos normally, and also those will be last for not more than a week. This way of reaction is not enough against those animals. In my view, everyone should protest directly towards concerned parliamentary authorities and should make the issue volatile and prioritized. In practice, everyone are not able to take part in such protest, but at least one from a house or 10 from uh, a municipality or a locality can make a difference against those hunters who spits over the face of humanity. I would say that courage of those animals are because of the weakness in our law and the delay of judgment by the constitution. All political leaders should agree to change the law. The law should be changed if they need to be changed. For me, the people committing crimes like rape, abusing women, murders should be publicly hanged if they found guilty, and the trial and the judgment should be as fast as can do, so that the next beast will dare to do such heinous activities. Is it done, Swadish? Yeah, yes, ma'am. Very good. That was a very good article you've written. Very good essay you've written. You've Thank pointed you. out all the shocking issues that has happened recently, but just few things I'll point out. Okay. ആ ഒരു മണിപ്പൂർ ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ആറല്ല പേരാണ് കേട്ടോ വരിക. ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞില്ല, ഇൻസിഡന്റ് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻഡ് അല്ലേ, കഴിഞ്ഞില്ലേ? Yeah. സോ Okay. ആർ വോക്ഡ് എന്തോ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വേർ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ ഇൻസിഡന്റ് ആണ്. വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പാസ്റ്റ്. Two ladies were gang raped by the mob after making walk them through the street. വേർ ഗാങ് റേപ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, Okay, ma'am. Okay. we use are and is for present. It is was and were for past. And വേറൊരു സംഭവം നമ്മളിതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആക്ച്വലി റ ഇല്ല, ട ഇല്ല, ല ഇല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വോളറ്റൈൽ, ഇറ്റ് ഇസ് വോളറ്റൈൽ. ഓക്കെ, Volatile, yeah. Volatile, yeah. 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 Okay, very good, Swadesh. Okay, ma'am. Thank you. Thank you for that. Thank you for giving us that insight. Victor, Yeah, എന്തിനാ thank you. അസൂയൊക്കെ? ഇവരാരും വന്നപ്പോ ഇവിടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്വപ്ന, സ്വാദിഷ്, ആരും ആവട്ടെ, സംഗീത പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ന്യൂ കമർ ആണ്, ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ആള് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ബട്ട് സ്വപ്ന, സ്വാദിഷ് ഒക്കെ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഉള്ളതാണ്. അവർ ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ്, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് വന്നവരാണ്. ഓക്കെ, സോ അസൂയപ്പെടേണ്ട സംഭവമൊന്നും ഇല്ല. If I can do, if they can do, you can surely do it. Okay, and learning English is not an Himalayan task. ഞാൻ മലയാളം ഗ്രാമറും അറബിക് ഗ്രാമറും ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറും മൂന്നും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അറിയാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ബട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മൂന്നിലും ഏറ്റവും ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് എവ്രിവൺ ക്യാൻ ഈസിലി ക്യാച്ച് അപ്പ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആയത് തന്നെ. Yeah, and it depends on the time you spend,
the dedication, the hard work. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീക്ക്ലി ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാവും എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ഓക്കെ, കാരണം നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ടാസ്കുകൾ, നിങ്ങളിൽ തന്നെ എത്ര ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വീക്ക്ലി സെഷൻ ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ബ്രഷിംഗ് അപ്പ് സെഷൻ ഓർ ജസ്റ്റ് എ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് സെഷൻ ഓർ എ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് സ്വാദിഷ് അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് എനിക്ക് മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. അത് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത്. Okay, Swadish has actually thanked Swapna and Sangeeta, okay, for appreciating him. Okay, let's go to next. That is language of negotiation in English. That is activity of day 247. Okay, so please put up the activity fast if you've done it. Did anyone do the activity of day 247? That is a negotiation workshop, or the activity was to watch videos or participate in a negotiation workshop. So I think അതിന്റെ ഒരു alternate ഞാൻ തന്നത് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ കാണാനായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്, I think. And then find out the major strategies used there. Okay, negotiation techniques, the kind of language to be used in negotiation നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. So I wanted you people to put it up here today. Okay, unfortunately ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. Okay, so we are about 10 minutes past 9 o'clock. We are running over time. So let me conclude. I hope you are doing your reflective journal every week. Okay, because trust me, that will help you. Okay, Swadish has done that. Okay, everyone have a look at Swadish's activity and see. Hi sir, this is a proposal for the week contract for upcoming construction projects. If you allow me to explain, that will be momentous. Actually, we have a former team and they are toiled and efficient to done a lot to do those projects on it, or to do those projects within the time. So just now we are not looking for a new team. So right now, just now in the varayillo. So right now, or at the moment, at the present, or today in the museum. Sir, if you go through our previous projects, it is evident that we have finished our given projects before the project duration. This made possible due to enough manpower. This made possible in the Vanda. This is possible, this have been possible due to enough manpower or efficient manpower. That sounds good, but is there anything that stands you out? Okay, അതായത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ഫാക്ട് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Is there something that stands you out? നിങ്ങളെ ഡിഫറെന്റ് ആക്കുന്ന എന്താണുള്ളതെന്ന്. Sure, if we could done this, do this. If we could do this as a joint venture, we could finish the projects before the expected time so that we can get bonus profit from the client. That's interesting. Let's check with my procurement. Okay, very good, Adish. Very good one. Very good attempt. Just a slight mistakes clear. Okay, but it doesn't look like a last minute hurry. Okay. Okay, even Krishna has done. Okay, I'm happy that Krishna's activities are really big. I mean, she's investing that time. Okay, reflective journaling, she did it. Very good, very good. Everyone have a look at it. We can't think of a single day that we without speak at least a word of English. Other thing complicated, we can't think of a single day without speaking at least a word of English. That okay, that just confuses the sentence. My question is, do we? I will say absolutely no. The influence of English language is very huge and it made a significant impact in our society and in various aspects. It became a vital part in all our daily lives, including commoners. He could be a tea vendor, a rickshaw driver, lottery merchant, or just a random guy in the street. Okay,
far as I can see, learning English is not much of a big task. Okay. Okay, good. I'm happy that you've written it. Just നമ്മൾ ഈ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേർണലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണ കുറച്ചും കൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൃഷ്ണയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് കൃഷ്ണ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ പഠിച്ചത്, ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് വന്ന മിസ്റ്റേക്സ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ഓവർകം ചെയ്തത്, കുറച്ചും കൂടെ സെൽഫ് സെന്റർഡ് ആയിട്ട് വേണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേർണലിംഗ് എഴുതാൻ. ഓക്കെ കൃഷ്ണ, നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സ്വപ്ന ഹാസ് ഓൾസോ ഡൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സ്വപ്നയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടും സ്വപ്നയുടെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ എനിക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ടും ഐ എം ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പിംഗ് ഇറ്റ്. സോ ഐ തിങ്ക് we'll wind up. Shall we call it a day? Okay, Sangeeta has also done it. Very good. Okay, but Sangeethanem Swapnadem രണ്ടുപേരുടെയും കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ വായിച്ചതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും ഞാൻ ഇന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സെൽഫ് സെന്റർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്വപ്നയുടെയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇംപ്രൂവിംഗ് മൈ ഗ്രാമർ, enriching my vocabulary, framing good sentence. Very good. This is how a journaling should be. And coming to Sangeeta's learning English has been, എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വായിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാ. Of the most transformative experience in life. When I first began, it felt like standing at the base of a towering mountain. Very good usage. When I first began, it felt like it felt like standing at the base of a towering mountain. The path was steep and riddled with challenges, but the journey was profoundly rewarding. Good, good, good. Sangeeta's way of using words is nice. Okay. Okay, but self-reflections വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ജേർണലിംഗിൽ. Victor, my name is Hamna. Okay, for all the newbies, I'll introduce myself. My name is Hamna. I don't actually have a background of English academics. I come from a background of psychology. I am a psychology teacher. You can also call me a consultant psychologist. But this is something I've been doing since last 4 years, that is teaching English. Because this was my passion, kind of. Degree I started teaching kids who like between the age of 4 to 10. So I liked doing this because English is something I know. Teaching it was really fun, and that has also given me many rewards. Eniki ende English improve cheyanulla oru stage aayittundu. So that is why I'm still doing this. Okay. So ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. For that you should take hypnotism അറിയില്ല. Hypnotism is actually a different thing. Hypnotism psychologyയുമായി actually വലിയ related അല്ല. And നമ്മുടെ നാട്ടിൽ hypnotism അത്ര യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Only with the client's permission you can be hypnotized. So അതത്ര majorly used അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്സിൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. Hypnotism പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you need to go abroad. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവിടേക്കോ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, but I don't really think it is a quality one. Okay. No. Mentalism is a totally different thing. Mentalism is no way related to psychology. Okay. Thank you so much, all. So we are a bit late, 16 minutes past 9 o'clock. So thank you all for this time, for lending me your ears. So we will all meet next week with your activities. That is current event discussion, flash fiction showcase, diving into slang and colloquialism, culinary adventures, etc., etc. Okay, thank you all. See you all next week. Until then, take care.